Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায় শ্লোক নম্বর 11। নামন্তি যৎ পাদনিকেতম আত্মনঃ শিবায় হরয়ধনানি সত্রবঃ কথং চ বিরশ্রিয়ং মঙ্গা দুষ্টজং युवैषतो স্রস্তুম অহসহাসুভি। নামন্তি যৎ পাদনিকেতম আত্মনঃ শিবায় হানিয়া ধনানি সত্রবঃ কথং চ বীরঃ শ্রিয়ং মঙ্গদুষ্টজ্যাম युवैष तत्स्रष्टुं महो सहासुभिः. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed kingly opulences that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? তিনি ছিলেন এতই মহান এক সম্রাট যে তার সমস্ত শত্রুরা তার পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সবকিছু এমনকি তার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন? শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য: There was nothing undesirable in his life. He was quite a young man and could enjoy life with power and opulence. So there was no question of retiring from active life. There was no difficulty in collecting the state taxes because he was so powerful and chivalrous that even his enemies would come to him and bow down at his feet and surrender all wealth for their own benefit. Maharaj Parikshit was a pious king. He conquered his enemies and therefore the kingdom was full of prosperity. There was enough milk, grains, metals, and all the rivers and mountains were full of potency. So materially everything was satisfactory. Therefore there was no question of untimely giving up his kingdom and life. The sages were eager to hear about all this. 12 নম্বর শ্লোক। শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে य उत्तम श्लोका परायणा जनः
जीवन्ति नात्मार्थम् असोपराश्रयम् मुमुष्य निर्विद्य कुतः कलेवरम् शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोका परायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थम् सोपराश्रयम् मुमुच्च निर्विद्य कुटे कलेवरम्. Those who are devoted to the cause of the personality of Godhead live only for the welfare, development, and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the emperor Parikshit was free from all attachment to worldly possessions, how could he give up his mortal body, which was a shelter for others? যারা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ তারা কেবল অপরের মঙ্গল সাধন, উন্নতি সাধন এবং সুখ প্রদানের জন্য জীবন ধারণ করেন। তারা কোনো রকম স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবনযাপন করেন না। তাই মহারাজ পরীক্ষিত যদিও সব রকম জড়জাগতিক বিষয় শক্তি থেকে মুক্ত ছিলেন, তবু কেন তিনি তার দেহ ত্যাগ করলেন, যা ছিল অন্যদের আশ্রয়স্বরূপ? Purport by Srila Prabhupada. Parikshit Maharaj was an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of Godhead. A devotee of the Lord automatically has all good qualifications, and the emperor was a typical example of this. Personally, he had no attachment for all the worldly opulences in his possession, but since he was king for the all-round welfare of his citizens, he was always busy in the welfare work of the public, not only for this life but also for the next. He would not allow slaughterhouses or killing of cows. He was not a foolish and partial administrator who would arrange for the protection of one living being and allow another to be killed. Because he was a devotee of the Lord, he knew perfectly well how to conduct his administration for everyone's happiness, man, animals, plants, and all living creatures. He was not selfishly interested. Selfishness is either self-centered or self-extended. He was neither. His interest was to please the Supreme Truth, the personality of Godhead. The king is the representative of the Supreme Lord, and therefore the king's interest must be identical with that of the Supreme Lord. The Supreme Lord wants all living beings to be obedient to him and thereby become happy. Therefore, the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. Hence, the activities of the citizens should be so coordinated that they can at the end go back home, back to Godhead. Under the administration of a representative king, the kingdom is full of opulence. At that time, human beings need not eat animals. There are ample food grains, milk, fruit and vegetables so that the human beings as well as the animals can eat sumptuously and to their heart's content. If all living beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. Emperor Parikshit was a worthy king, and therefore all were happy during his reign. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
শ্রীমতে জয়াপতাকা স্বামিন্নিতি নামিনে নমো আচার্য পদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌরকথা ধামদায় নগর রামতারিণে নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণাবৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিন্নিতি নামিনে নমস্তে सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसाददेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं হৰি ওম তৎসৎ। তো এই চেপ্টাৰটো হৈছে শ্ৰী নাৰদ মুনিৰ আৱিৰ্ভাৱ। প্ৰশ্ন কৰি আছে, কোনে প্ৰশ্ন কৰিছে? ঋষিসকলে প্ৰশ্ন কৰি আছে সূত গোস্বামী। ইয়াত প্ৰথম 11 নম্বৰ শ্লোকটোত কৈছে যে তিনি ছিলেন এতই মহান এক সম্ৰাট যে তার সমস্ত শত্রুরা তার পদতলে প্রণতি নিবেদন করে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য সমর্পণ করত। তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন মহাবীর এবং তিনি ছিলেন অসীম রাজকীয় ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। তিনি কেন সবকিছু এমনকি তার জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন? নামস্তি তৎ পাদ নিকেতম আত্মন শিবায় হানিয় ধনানি সত্রব। কিহৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছে এইটো খুব কিউৰিয়াছ হৈ পেলাই সুধিছে। তেওঁ এজন ইমান ডাঙৰ ৰজা আছিলে, এজন মহান সম্ৰাট আছিলে, যোন সম্ৰাটৰ ওচৰত যিমান শত্ৰু আছিলে সেই শত্ৰুবিলাকে আহি তেওঁৰ চৰণত আহি পেলাই পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ চৰণত আহি প্ৰণতি নিবেদন কৰিছিল আৰু নিজৰ মংগলৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমান ঐশ্বৰ্য আছিল শত্ৰুবিলাকৰ চব সমৰ্পণ কৰি দিছিলে। কাক দি দিছিলে? পৰীক্ষিত মহাৰাজক। আৰু কৈছে যে পৰীক্ষিত মহাৰাজ আছিল পূৰ্ণ যৌৱন সম্পূৰ্ণ মহাবীৰ। মহাবীৰ মানে সম্পূৰ্ণ পৰাক্ৰমী, মহাপৰাক্ৰমী। আৰু কৈছে যে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজকীয় যিমান ঐশ্বৰ্য আছিল গোটেই ৰাজকীয় ঐশ্বৰ্যৰ তেওঁ অধীশ্বৰ আছিলে। তেওঁৰ সকলোবিলাক আছিলে যে তেনেকুৱা সকলোবিলাক থকাৰ পিছত তেওঁ কেনেকৈ সকলোবিলাক ত্যাগ কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল, আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল, আনকি তেওঁৰ জীৱন পৰ্যন্ত ত্যাগ কৰিবলৈ পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ। এইটো এটা মানে সাঁথৰ। এইকাৰণে সাঁথৰ এইটো, কাৰণ দেখা যায় যে যোনে এবাৰ পাৱাৰ পাইছে, যোনে পাৱাৰ এবাৰ আহিছে, তেওঁৰ এটা মানে সমস্যা হৈ যায়, তেওঁ ভাবি থাকে পাৱাৰ পোৱাৰ আগতে তেওঁ চিন্তা কৰে যে মই কি বুদ্ধি কৰিলে, কি পলিটিক্স কৰিলে, কি ৰাজনীতি কৰিলে মই এজন মহাপৰাক্ৰমী হৈ থাকিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া তেওঁ মহাপৰাক্ৰমী হৈ যায় বুদ্ধি বাধা কৰি, যেতিয়ালৈকে নাপায় সেই আসনখন তেতিয়ালৈকে কেতিয়া পাম বুলি এটা প্ৰত্যেক পদে পদে কি থাকে? টেনশ্যন থাকে, এংজাইটি, উদ্বিগ্নতা। কেতিয়া পাম নে নাপামেই, মই এনেকৈ যাব, সেইবিলাক ভাবি থাকোঁতে এনেকুৱা এটা হয় চিটুৱেশ্যন। আৰু যেতিয়া পাই যায়, পোৱাৰ পিছত টেনশ্যন হয়, কেনেবাকৈ মোৰ এখন যাব নেকি, এই আসনখন যাব নেকি, এই সিংহাসনখন মই পাইছোঁ, কেনেকৈ ইয়াক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, সেইটোক লৈ উদ্বিগ্নতা। শাসনভাৰ কেনেকৈ পাম, কেনেকৈ ৰজা হ'ম, কেনেকৈ মহাপৰাক্ৰমী হ'ম, কেনেকৈ ৰাজসিংহাসন পাম, সেইটো ভাবি আগৰ পৰা উদ্বিগ্নতা। পোৱাৰ পিছত আকৌ হেৰুৱাৰ ভয়। সেইখন হৈছে জড়জগত। সদায় সকলোৱে উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব লাগে, কোন মুহূৰ্তত কি হ'ব একো ঠিকনা নাই। কিন্তু ইয়াত আমি দেখা গৈছে যে পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ তেনেকুৱা নাছিলে। পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ সকলোবিলাক আছিলে পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ। তেওঁ সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ যিমান ৰাজকীয় যিমান ঐশ্বৰ্য আছিলে,
সেইবিলাক আছিলে। তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে পূৰ্ণ যৌৱন সম্পন্ন আছিলে। আৰু প্ৰভুপাদে এইকাৰণে কৈছে প্ৰথমতে যে হি ৱাজ কোৱাইট এ য়াং মেন এণ্ড কুড এনজয় লাইফ উইথ পাৱাৰ এণ্ড অপুলেঞ্চ। তেওঁ ইমান পূৰ্ণ যৌৱন সম্পন্ন আছিলে, পাৱাৰ আৰু তেওঁ অপুলেঞ্চ মানে ঐশ্বৰ্যৰ দ্বাৰা, তেওঁ পৰাক্ৰম আৰু ঐশ্বৰ্যৰ দ্বাৰা তেওঁ সুন্দৰকৈ চলি থাকিব পাৰিলে হয়, এনজয় কৰিব পাৰিলে হয়, যিটো উপভোগ কৰিব পাৰিলে হয়। কিন্তু তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত পৰীক্ষিত মহাৰাজে এই গোটেই ৰাজ ঐশ্বৰ্য, নিজৰ পূৰ্ণ যৌৱন সম্পন্ন দেশ, ৰাজমহল যিমান য'ত আছিল, ইমান প্ৰবল পৰাক্ৰমী সম্ৰাট আছিলে, এম্পায়াৰ, এই সকলোবিলাক তেওঁ ত্যাগ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। তাকেই ইয়াত আচৰিত হৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ ত্যাগ কৰিবলৈ ৰেডি হ'ল। হি ৱাজ ফুল অফ ইউথ এণ্ড strength and he possessed kingly opulences that were difficult to give up. মানুহ যেতিয়া খুব ঐশ্বৰ্য বিভূতিত খুব বেছিকৈ সোমাই পৰে, তেতিয়া সেইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ খুব কঠিন এইটো। কিন্তু আমি ভাগৱতত দেখা পাওঁ যে বহুত তেনেকুৱা পৰাক্ৰমী ৰজাই যিসকল পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্ত আছিলে, শুদ্ধ ভক্ত আছিলে। পৰীক্ষিত মহাৰাজ সাধাৰণ নহয়। পৰীক্ষিত মহাৰাজ গৰ্ভত থকাৰ অৱস্থাৰ পৰাই শুদ্ধ ভক্ত, যোনে পৰমেশ্বৰ ভগৱানক মাকৰ উত্তৰাৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই পৰমেশ্বৰ ভগৱানক দৰ্শন পাইছিল। পৰমেশ্বৰ ভগৱানে এইটো ব্যাখ্যা কৰা আছে, পৰমেশ্বৰ ভগৱানক এটা কিমান ডাঙৰকৈ দেখা পাইছিল। তেওঁ নিজে যেতিয়া সৰু আছিলে মাকৰ গৰ্ভত, এই বুঢ়া আঙুলিটোৰ সমান হিচাপে ভগৱানক দেখা পাইছিল। বুঢ়া আঙুলিটো যিমান ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ পৰমেশ্বৰ ভগৱানটো। এই যেনেকৈ বামনদেৱ ডাঙৰ হৈ পেলাই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড ক্ৰছ কৰি গুচি গ'ল, তেনেকুৱাকৈ সৰু হৈ যাব পাৰে, ক্ষুদ্ৰাতি ক্ষুদ্ৰ হৈ যাব পাৰে, আৰু ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে। ভগৱানৰ এইটো ইচ্ছা, ভগৱানে চব কৰিব পাৰে। পৰীক্ষিত মহাৰাজ যেতিয়া গৰ্ভত আছিলে, মাতৃগৰ্ভত, তেতিয়া ভগৱানক দেখা পাইছিল এই বুঢ়া আঙুলিটোৰ সমান, একদম মুকুট পিন্ধি পেলাই জিলিকি আছিল, জ্যোতিষ্মান। ভগৱানক দেখা পাইছে। ভগৱান কেলৈ আহিব লগা হৈছিলে উত্তৰা গৰ্ভলৈ? কাৰণ অশ্বত্থামাই সেই গোটেই পৰীক্ষিত মহাৰাজ শেষ পুত্ৰ আছিলে। অশ্বত্থামাই ভাবিছে যে পৰীক্ষিতক যদি মাৰি দিব পৰা যায় উত্তৰা গৰ্ভত, তেন্তে এই গোটেই বংশটো শেষ হৈ যাব, ধ্বংস হৈ যাব। সেইকাৰণে কাক পঠাইছিলে অশ্বত্থামাই? ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এতিয়া নিউক্লিয়াৰ বমৰ নিচিনা, মডাৰ্ণ যুগৰ নিউক্লিয়াৰ বম। পাৰ্থক্য এটাই আছে, নিউক্লিয়াৰ বম যেতিয়া যেনেকৈ হিৰোশ্বিমা নাগাচাকিক পেলালে, 2খন নিমিষতে গোটেই ধ্বংস কাৰ্য কৰি চব শেষ হৈ গ'ল। সেই সময়ৰ এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ ইমান এডভান্সড আছিলে, সেই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই যোনে পঠাই তেওঁৰ কামান শুনে যে মই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ মাৰিছোঁ, অকল গৈ পেলাই কাক মাৰিব লাগে? বোলে অকল হিটলাৰক মাৰিব লাগে। এই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ গৈ অকল হিটলাৰৰ গাতহে লাগিব, বাকী কাৰো ক্ষতি নকৰে। পৰীক্ষিত মহাৰাজ গৰ্ভত থকা বুলি গম পাই অশ্বত্থামাই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পঠাইছে অকল পৰীক্ষিত মহাৰাজক গৰ্ভতে শেষ কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু ভগৱান, যিহেতু পৰীক্ষিত মহাৰাজ ভগৱানৰ ভক্ত আছিলে, ভগৱানে দৰ্শন দিলে আৰু ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি ডেমেজ কৰিছিলে, নষ্ট কৰিছিলে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই, ভগৱানে আকৌ ৰিজেনেৰেট কৰি দিলে। তাতে গৰ্ভৰ ভিতৰত ৰিজেনেৰেট কৰি দিছে। পৰীক্ষিত মহাৰাজ ইমান শক্তিশালী আছিলে, সাধাৰণ নহয়। সেইকাৰণে ভগৱানৰ ভক্তৰ কাৰণে এই ইমান ঐশ্বৰ্য বিভূতি ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছিলে, নহ'লে সম্ভৱ নহয়। আনকি দেৱ দেৱতাসকলেও নোৱাৰে। সেইকাৰণে গুৰু মহাৰাজে কয় যে দেৱলোকত ইমান ঐশ্বৰ্য বিভূতি, লাভ বিলাস, ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি, চেন্স গ্ৰেটিফিকেশ্যন, ইমান আৰাম আছে, দীৰ্ঘায়ু আছে, বহুত কাল পায়। সেইবিলাক চাই পেলাই তাৰ লাভ বিলাসৰ মাজত সোমাই দেৱলোকত ভক্তি সাধনা কৰাৰ যি পৰিৱেশ, সেইটো কম হৈ যায়, পাহৰি যোৱা যায়। যদিও তেওঁলোক ভক্ত,
আৰু যিমান তলৰ পৃথিৱীৰ আমি যিমান তললৈ যাম, ভূতলৰ পৰা আমি তললৈ যাম, সিমান নৰক, সিমানে তাতে কষ্ট বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। নৰকত ইমান বেছি কষ্ট, তাত ভগৱানৰ ভক্তি কৰাটো প্ৰেক্টিকেলি কঠিন, সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে ভক্তি জীৱনত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে, ভক্তি জীৱনত উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে সকলোতকৈ কনভিনিয়েণ্ট প্লেচটো কোনটো? কনভিনিয়েণ্ট জেগাটো এই পৃথিৱী লোক। সেইকাৰণে এই পৃথিৱীৰ যোনে জন্মগ্ৰহণ কৰে, দুখ কষ্ট আছে, সেইটো সঁচা, কিন্তু ইমানো নাই যে নৰকৰ সমান নাই, যে জুইৰ ওপৰত কেৰাহীত তেলত উতলি আছে, আমাক উতলাই আছে বোলে জমদূতে, আৰু আমি ভগৱানৰ নাম লওঁ, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। তলত কেৰাহীৰ ওপৰত বহি আছোঁ, গৰম তেলত আমি উতলাই আছে, নাম ল'ব পাৰিম নেকি? আমি কিমান কৃষ্ণ ভাৱনাময় তাতে ওলাই যায় আমাৰ। গৰম তেলত উতলিব নালাগে। আমি ক'ৰবাত যদি খালী ভৰিদি গৈ আছোঁ, ক'ৰবাত যদি এডাল কাঁইট সোমাই ভৰিত বা জোঙা পাথৰে যদি আমাক ফুটে ভৰিত, তেতিয়া আমি কৃষ্ণ ভাৱনাময়টো আমাৰ মুখেৰে ওলাই যায়। কাক মাতো? কোনোবাই চিঞৰিব মা। য'ত আমি চিঞৰিব লাগে, কি চিঞৰিব লাগে? কৃষ্ণ ভাৱনাময় মানে হে কৃষ্ণ নোলায়। কৃষ্ণ ভাৱনাময় নহয়। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, উই আৰ প্ৰেক্টিচিং। প্ৰভুপাদে কৈছিল যে আমি হৰে কৃষ্ণ জপ, আমি কৃষ্ণ ভাৱনাময় আমি মেকানিকেলি কৰি লাভ নাই, মেকানিকেলি কৰি নহয়। যদি মেকানিকেল কৰোঁ, প্ৰভুপাদে কৈছিল যে এটা ভাটৌটোক যদি হৰে কৃষ্ণ শিকোৱা যায়, সিও গাই থাকিব ভাটৌটোৱে, হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। ভাটৌটোৱে গাবলৈ আৰম্ভ কৰিব, শিকাই দিলেই হ'ল। কিন্তু ভাটৌটোক যদি প্ৰভুপাদে কৈছে কোনোবাই যদি ডিঙিত খামুচি পেলাই ধৰে, তাৰ হৰে কৃষ্ণ ওলাব নেকি? তাৰ অৰিজিনেল ভাটৌৰ যিটো মাত, কেটকৈ চিঞৰি আৰম্ভ কৰিবই। গতিকে ভক্তি জীৱন মানে হৈছে সদায় সততম স্মৰণম বিষ্ণু, সদায় পৰমেশ্বৰ ভগৱানক স্মৰণ কৰিব লাগে। স্মৰণ কৰিব লাগে মানে ভগৱানক সদায় হৃদয়ত ৰাখিব লাগে। ভগৱানক সদায় কি কৰিব লাগিব? সম্পদে বিপদে ৰাখিবে যে পদে, সেই পদক তুমি কেন ভাৱনা। সম্পদ বিপদে যোনে তোমাক সহায় কৰিব, তোমাক সেই চৰণত, অভয় চৰণত তুমি কিহৰ কাৰণে মনত নাৰাখা। এই ধন যৌৱন পুত্ৰ পৰিজন, ইঠে কি আছে পৰ তীরে, কমল দল জল জীবন তলমল, ভজহো হরিপদ নিতীরে। এই ধন যৌৱন পুত্ৰ পৰিজন, ইঠে কি আছে পর তীরে, জীবন কমল দল জল জীৱন তলমল। কমল দল জল জীৱন তলমল। পদুম ফুলত পানীবিলাক বিন্দু 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 হৈ পেলাই থাকে পাতত, ইফালেও পৰি যায় সিফালেও পৰি যায়, কোনো স্থিতি নাই। তেনেকৈ আমাৰ জীৱনৰো আমাৰ কোনো স্থিতি নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত কোনফালে পৰিম আমি। ভজহো হৰিপদ নীতিৰে। কাৰ পদ ভজনা কৰিব গৈছে? হৰিপদ। হৰিপদ কোন? ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ। আমাৰ এই ধন যৌৱন পুত্ৰ পৰিজন, ইঠে কি আছে পৰ তীরে। এই ধন যৌৱন পুত্ৰ পৰিজন, পৰিয়াল,
ইয়াত কি আছে এইবিলাকত আল্টিমেটলি এই কথাবিলাক বুজি পাব কোনে পাব, যোন ভক্তি জীৱনত আহিছে, প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁ বুজি পাব যে এই সকলোবিলাক হৈছে মায়াৰ বৈভৱ। জড়বিদ্যা জ্ঞাতো মায়া আৰু বৈভৱ, মোহজনমীয়া অনিত্য সংসাৰে জীৱকে কৰয়ে গাধা। যিমান মেটেৰিয়েল, যিমান বিদ্যা আছে, এই গোটেই মেটেৰিয়েল বিদ্যাবিলাক, জড়বিদ্যাবিলাকে কি কৰে, কি বুলি কৈছে, মায়াৰ বৈভৱ। এইবিলাক চব মায়াৰ বৈভৱ। আৰু এই গোটেই অনিত্য সংসাৰৰ প্ৰতি মোহ জন্মাই দিয়ে। মই মহাজ্ঞানী হৈ গ'লোঁ। জীৱকে কৰয়ে গাধা, গাধাই কৰে, জীৱকে কৰয়ে গাধা। গতিকে যিসকল ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত বা ভক্তি জীৱনত আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে গম পাব যে এই জড় জগতৰ পৰা এইখন একচুৱেলি অনিত্য সংসাৰ। এইবিলাক নিত্য নহয়। নিত্য সংসাৰ কোনখন? আধ্যাত্মিক জগত, গোলক বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ ধাম। সেইকাৰণে ইয়াত যিসকলে যিটো প্ৰশ্ন কৰি আছে, এইটো স্বাভাৱিক। পৰীক্ষিত মহাৰাজ ইমান এজন ডাঙৰ সম্ৰাট, সকলোবিলাক আছে, সকলো ঐশ্বৰ্যৰ মালিক, সাম্ৰাজ্যৰ মালিক, গোটেই কোনো শত্ৰু নাই, তেওঁ কি কাৰণে ত্যাগ কৰিব পাৰিছে? ইয়াত একমাত্ৰ কাৰণ হৈছিল তেওঁ আছিল পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্ত, গৰ্ভত থকাৰ অৱস্থাৰ পৰাই। সেইটো 11 নম্বৰ শ্লোকটো। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে কৈছে লাষ্টত যে ঋষিসকলে এই গোটেই বিষয় শুনিবলৈ, শ্ৰৱণ কৰিবলৈ অত্যন্ত আগ্ৰহী হৈ আছিলে। আৰু 12 নম্বৰ শ্লোকটোত শিৱায় লোকস্য ভৱায় ভূতয়ে য উত্তম শ্লোকাপনায়না জনা জীবন্তি নাত্মাত্মসো পৰাশ্ৰয়ম মুমুষা নিৰ্বিদ্যকূটা কলেবৰম। যোন পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তিপৰায়ণ, তেওঁলোকে মাত্ৰ বেলেগৰ মংগল সাধন, উন্নতি সাধন আৰু সুখ প্ৰদানৰ কাৰণে জীৱন ধাৰণ কৰে। কোনে বেলেগৰ মংগল চিন্তা কৰিব পাৰে? যিসকল ভগৱানৰ ভক্তিপৰায়ণ, পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্ত, তেওঁলোকে। সেইকাৰণে কৈছে যে পৰমেশ্বৰ মহাৰাজ পৰীক্ষিতো যদিও সকলো ধৰণৰ জড়জাগতিক বিষয় আসক্তিৰ পৰা মুক্ত আছিল, কৈছে যে কিয় তেওঁ দেহ ত্যাগ কিহৰ কাৰণে কৰিলে? কাৰণ তেওঁ থাকিলে বহুতৰ আৰু কল্যাণ হ'ল হয়। তেওঁ অন্য লোকসকলৰ কাৰণে তেওঁ আশ্ৰয়স্বৰূপ আছিলে, তেন্তে তেওঁ কিহৰ কাৰণে দেহ ত্যাগ কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল? সেই ঋষিসকলে এইটো জানিব বিচাৰিছে। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত প্ৰথমতে কৈছে যে পৰীক্ষিত মহাৰাজ ৱাজ এন আইডিয়েল কিং এণ্ড হাউচ হোল্ডাৰ বিকজ হি ৱাজ এ ডিভটি অফ দি পাৰ্চনেলিটি অফ গড হেড। এ ডিভটি অফ দি Lord automatically has all good qualifications and the emperor was a typical example of this. তেওঁ এজন আদৰ্শ ৰজা আৰু আদৰ্শ গৃহস্থ, কাৰণ তেওঁ আছিলে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্ত। ভগৱত ভক্ত স্বাভাৱিকভাৱে সৰ্বগুণৰ দ্বাৰা গুণান্বিত। যিমান গুণ থাকে, ভাল গুণ, চব এজন ভগৱত ভগৱানৰ ভক্তৰ গাত পৰিস্ফুট হৈ যায়, সকলোৱে দেখা পায়। আৰু মহাৰাজ পৰীক্ষিত আছিলে এজন আদৰ্শ দৃষ্টান্ত। তেওঁৰ দিনত তেওঁৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ এই ভোগৰ প্ৰতি কোনো লালসা নাছিলে, ইচ্ছা নাছিলে, আসক্তি নাছিলে। কিন্তু তেওঁ যিহেতু এজন ৰজা আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ নিৰন্তৰ জনসাধাৰণৰ মংগল সাধনৰ কামত ব্যস্ত আছিলে। তেওঁ জনসাধাৰণৰ এইটো জন্ম আৰু নেক্সট লাইফ যাতে তেওঁলোক গোটেই এজন ভগৱত ভক্ত ৰজাৰ, তেওঁ জানে তেওঁৰ দায়িত্ব হৈছে যে তেওঁৰ প্ৰজাসকলে যাতে ধুনীয়াকৈ জীৱনটো কটাব পাৰে, ভগৱানক চেণ্টাৰ পইণ্ট বনাই পেলাই, পৰমেশ্বৰ ভগৱানক মধ্যমণি হিচাপে
ৰাখি যাতে জীৱনটো কটাব পাৰে আৰু যাতে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁলোক যাতে ভগৱানৰ ধামলৈ ঘূৰি যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা তাৰ সেইখিনি ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব সদায় এই ৰজাজনৰ। ৰজাজন সেই মহাৰাজ পৰীক্ষিত আছিল তেনেকুৱা এজন সম্ৰাট যোনে তেওঁৰ প্ৰজাবিলাকৰ সেই যিটো এছপেক্ট সেইটো সুন্দৰকৈ পালন কৰিছিলে, যাতে তেওঁৰ প্ৰজাসকল সকলো সুখময় জীৱন এটা যাপন কৰিব পাৰে। কৃষ্ণ চেন্ট্ৰিক, ভগৱানক মাজত লৈ পেলাই যাতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আৰু যাতে মৃত্যুৰ সময়ত ভগৱত ধামলৈ ঘূৰি যাব পাৰে, সেইটোৰ দায়িত্ব ৰজাৰ। ইয়াত প্ৰভুপাদে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে যিহেতু প্ৰভুপাদে কৈছে যিহেতু তেওঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্ত, সেইকাৰণে তেওঁ জানিছিল যথাযথভাৱে কেনেকৈ সকলোৰে মংগল সাধন কৰিব পাৰি। মানুহ, পশু, পক্ষী, কীট, পতংগ, গছ আদি সকলো জীৱৰ মংগল সাধনৰ কাৰণে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল তেওঁ। কোনো স্বাৰ্থসিদ্ধি তেওঁৰ নাছিলে, স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কোনো বাসনা তেওঁৰ নাছিলে। তেওঁৰ একমাত্ৰ বাসনা কি আছিলে বুলি কৈছে? পৰমেশ্বৰ ভগৱানক সন্তুষ্ট কৰা। কাৰণ তেওঁ ৰজা হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ প্ৰতিনিধি। সেইকাৰণে ৰজাৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ উদ্দেশ্যৰ সংগত একে হোৱা। যিহেতু তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভগৱানক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব পাৰি, সন্তুষ্ট বিধান কৰিব পাৰি, সেইটো উদ্দেশ্য। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ প্ৰজাসকলৰ কাৰ্যকলাপ এনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত কৰিব লাগে যাতে জীৱনৰ শেষত তেওঁ প্ৰকৃত ভগৱত ধামত ঘূৰি যাব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যৰ শেষত লিখিছে যে পৰীক্ষিত মহাৰাজ আছিল এজন আদৰ্শ ৰজা আৰু তেওঁ ৰাজত্বকালত সকলোৱে খুব সুখী আছিলে। কাৰণ তেওঁ গো হত্যা বন্ধ কৰিছিলে। অকল গো হত্যা নহয়, যিমান জীৱ জন্তু সকলো হত্যা বন্ধ তেওঁৰ তাত। তেওঁ ইমান কেয়াৰফুল আছিলে, খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছিল তেওঁ। সেইকাৰণে এওঁলোকে ঋষিসকলে জানিব বিচাৰিছে যে যদিও সম্ৰাট পৰীক্ষিত মহাৰাজ কোনো ধৰণৰ জড়জাগতিক ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আসক্তি নাছিলে, তেন্তে তেওঁ হাউ কুড হি গিভ আপ হিজ মৰ্টেল বডি হুইচ ৱাজ দ্য শেল্টাৰ ফৰ আদাৰ্ছ। তেওঁ কেনেকৈ, যদি আসক্তি নাছিলে, তেওঁ নিজৰ দেহটো কেনেকৈ ত্যাগ কৰিছিল, যিটো দেহৰ বহুতৰ মংগল সাধনৰ কাৰণে আছিলে আৰু আশ্ৰয়স্থল আছিলে বেলেগৰ। সেই কথাটো ইয়াত ঋষিসকলে জানিব বিচাৰি আছে। আমি গৈ পেলাই উত্তৰ দিব, আমি লাহেকৈ পামগৈ। এইটো ইয়াত গৈ পেলাই উত্তৰ দিব আমি লাহেকৈ পাম। ইয়াত গতিকে পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ কথা পঢ়িলে আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ যিবিলাক আমাৰ এতিয়া ৰজা আছে, কিমান আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ পাম। কাৰণ বৰ্তমানৰ ধাৰ্মিক ৰজা, ধৰ্মৰ অৰ্থ হৈছে ধাৰ্মিক বুলি ক'বলৈ গ'লে ধৰ্মমটো সাক্ষাৎ ভগৱত প্ৰণীতম। ভগৱানে যি কৈছে তাকে মানি তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰ্মিক ৰজা পাবলৈ খুব কঠিন কলি যুগত। আৰু সেইকাৰণে পৰীক্ষিত মহাৰাজৰ লগত আমি ৰিজালে আমি বহুত তাত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আমি দেখা পাম। সেইটো কলি কমাত আগফালে বাঢ়ি গৈ আছে। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি জয়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.